صدر آصف علی زرداری کی لاہور آمد۔ آصف زرداری اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چودھری شجاعت کی آصف زرداری کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ ملک کی معیشت اور امن و امان کی صورتحال سیاسی ہم آہنگی کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک آدمی انتشار پھیلا کر کہتا ہے ملک کی تقدیر بدل دیں گے، تو 4 سال آپ نے کیا کیا؟ رانا ثناء اللہ کی عمران خان پر تنقید۔ کہا عمران خان نے پاکستان کی نہیں بلکہ فرح گوگی اور احسن گجر کی تقدیر بدلی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا دورہ ایران۔ جنرل ندیم رضا کی ایرانی صدر سے ملاقات۔ دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں فورسز کی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور ایمونیشن برآمد۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان میں کرونا کے وار ایک بار پھر تیز۔ مثبت کیسز کی شرح 4% سے تجاوز کر گئی۔ مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 818 افراد میں کرونا کے مثبت کیسز کی تشخیص ہوئی۔ ملک میں 126 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کرونا کے کیسز بڑھنے پر سرکاری دفاتر اور عبادت گاہوں کے لیے SOPs جاری۔ ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ وزارت صحت کی سماجی فاصلے اور ویکسینیشن کی شرائط پر بھی عمل درآمد کی ہدایت۔ لاہور میں سینئر صحافی اور کالم نگار ایاز امیر پر نامعلوم افراد کا تشدد۔ 6 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس۔ ایاز امیر پر حملہ کرنے والوں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ ایران کے شہر ہرمزگان میں 6.1 شدت کا زلزلہ۔ 3 افراد جاں بحق باعث زخمی ہو گئے۔ درجنوں گھر مسمار۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ اور جارجیا میں پیدل چلنے والوں کے لیے شیشے کا پل کھول دیا گیا۔ 240 میٹر طویل اور زمین سے 280 میٹر بلند ڈائمنڈ برج کو پہاڑی وادی میں بنایا گیا۔ $40 ملین مالیت کا یہ منصوبہ سیاحت میں اضافہ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حارث علی حمزہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ IMF ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ ملک میں امن و سلامتی شہداء کی مرہون منت ہے اور امن کے لیے
جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو ان کا قرض ہمارے ذمہ تھا اس سے ادا کر چکے اور شہداء کی قربانیاں قوم کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق $1 ارب کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سے بحث پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن IMF ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ تیل کی قیمتیں نہ بڑھا پائیں اور ہماری حکومت پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ہم نے سوچا اس کے بجائے الیکشن میں چلا جائے، لیکن الیکشن کی طرف جاتے تو معاملہ نگران حکومت کے پاس جاتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ جان چھوٹ گئی ہے اسٹیٹ کی، تو انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلعے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئی۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے گولہ بارود اور اسلحہ برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلعے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی انٹیلیجنس بیس بنیاد پر کی گئی۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے گولہ بارود اور اسلحہ برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ملک میں کرونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ 2 ماہ میں کرونا کا بڑا وار سامنے آ گیا۔ NHI کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے باعث 4 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ کرونا کے 818 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 18,305 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کے مطابق ملک میں اس وقت کرونا کے 126 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک میں کرونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ 2 ماہ میں کرونا کا بڑا وار سامنے آ گیا۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے باعث 4 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ کرونا کے 818 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 18,305 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کے مطابق ملک میں اس وقت کرونا کے 126 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے شادی ہالز مالکان کے خلاف کارروائی کا نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاگو کی گئی SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر شادی ہالز مالک کو گرفتار کیا جائے گا۔ حکم نامے کے مطابق انڈور تقاریب منعقد کرنے والے بینکویٹ اور شادی ہالز کو سیل کر دیا جائے گا۔ رات 10 بجے کے بعد کھلے شادی ہالز مکان کو گرفتار کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا کہ آؤٹ ڈور تقریب میں 300 سے زائد مہمان مدعو کرنے پر کارروائی کی جائے گی۔ رات 10 بجے کے بعد کھلے ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا جائے گا۔ مونسون کے زوردار سپیل میں ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے روز بھی بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ لاہور، ملتان، گجرانوالہ، گجرات، قصور، جہانیہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی۔ نشیبی علاقوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں بھی بادل جم کر برسے۔ مظفر آباد، بھمبر سمیت دیگر شہروں میں بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور، راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 روز تک بادل برسنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ اور بلوچستان میں آج سے تیز بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ PDMA نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق
مونسون کے اس مرحلے میں بارشیں برسانے والا سسٹم مضبوط ہے، جس کے باعث شدید بارشیں ہوں گی، جس میں 2 جولائی سے 5 جولائی تک تھر پارکر، بدین، عمرکوٹ میں بھی بادل برسیں گے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7477 میگا واٹ ہو گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پاور ڈویژن کے ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7477 میگا واٹ ہو گیا۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 21223 میگا واٹ ہے، جبکہ طلب 28700 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ پاور ڈویژن کے ذرائع کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی زیادہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہ الیکٹرک کو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا اگر بجلی کی بندش ختم نہ ہوئی تو شاہراہ فیصل پر طویل دھرنا دیں گے اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا تو ہم احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ جماعت اسلامی کے نامزد چیئرمین، وائس چیئرمین اور کاؤنسلرز اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں گے۔ ہم سڑکیں بند کرنا نہیں چاہتے۔ اگر کہ الیکٹرک نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ہم شاہراہ فیصل بلاک کر دیں گے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی لاہور آمد۔ آصف زرداری اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چودھری شجاعت کی آصف زرداری کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی لاہور آمد۔ آصف زرداری اور چودھری شجاعت کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت کی آصف زرداری کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی لاہور آمد، آصف زرداری اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت کی آصف زرداری کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ایران کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی ہے۔ دورہ ایران میں جنرل ندیم رضا نے ایرانی صدر سے ملاقات کی اور دو طرفہ سیکورٹی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ایران کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی ہے۔ دورہ ایران میں جنرل ندیم رضا نے ایرانی صدر سے ملاقات کی اور دو طرفہ سیکورٹی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے مختلف انڈسٹری سے وابستہ صنعتکاروں کے وفد کی مہر کاشف یونس کی قیادت میں ملاقات۔ وفد نے گورنر پنجاب کو انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا وفد سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے۔ بزنس کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ بزنس کمیونٹی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ زلزلہ ہو یا کرونا وبا، بزنس کمیونٹی نے ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہمارے سابقہ دور حکومت میں پروفیشنل ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے قائم کیے گئے۔
ملک میں ترقی اور خوشحالی لانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر کام کیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ انڈسٹری سے وابستہ صنعت کاروں کی مہر کاشف یونس کی قیادت میں یہ ملاقات ہوئی۔ وفد نے گورنر پنجاب کو انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا وفد سے کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے۔ بزنس کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ بزنس کمیونٹی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ زلزلہ ہو یا کرونا جیسی وبا، بزنس کمیونٹی نے ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہمارے سابقہ دور حکومت میں پروفیشنل ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے قائم کیے گئے۔ ملک میں ترقی اور خوشحالی لانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر کام کیا۔ پاکستان تحریک انصاف آج پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد عرفان نواز میمن نے جمعرات کو 3.5 صفحات پر مشتمل 42 نکاتی این او سی جاری کیا۔ تاہم یہ اجازت نامہ اسٹاف ڈیوٹی ڈائریکٹر جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے مشروط ہے۔ جلسہ عام شام 5 بجے شروع ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی سے ضابطہ اخلاق پر حلف نامہ لے لیا ہے۔ ضابطہ اخلاق میں اسلام آباد ایکسپریس وے بند نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ جلسے کے شرکاء ریڈ زون میں داخل ہوں گے، نہ ہی سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں جلسے کے منتظمین ذمہ دار ہوں گے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے راولپنڈی کے حالات جان بوجھ کر خراب کیے جا رہے ہیں۔ حالات خراب ہونے کی صورت میں ذمہ دار حکومت اور انتظامیہ ہوگی۔ شیخ رشید نے مزید کہا، رات کو 3 بجے ملزمان نے عمران خان کے پوسٹرز اور بینرز اتارے اور اسی جگہ سے عمران خان کے خلاف اخلاق سے گرے پوسٹرز اور سکرینیں لگائی گئیں۔ صبح 5 بجے ہم نے ان پوسٹرز کو اتار کر 3 افراد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ راولپنڈی کے حالات جان بوجھ کر خراب کیے جا رہے ہیں۔ حالات خراب ہونے کی صورت میں ذمہ دار حکومت اور انتظامیہ ہوگی۔ شیخ رشید نے مزید کہا، رات کو 3 بجے ملزمان نے عمران خان کے پوسٹرز اور بینرز اتارے اور اسی جگہ پر عمران خان کے خلاف اخلاق سے گرے پوسٹرز اور سکرینیں لگائی۔ صبح 5 بجے ہم نے ان پوسٹرز کو اتارا اور 3 افراد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ عدالتی حکم پر میڈیکل کرانے کے لیے دعا زہرا کو کراچی پہنچا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق خصوصی ٹیم دعا زہرا کو لے کر لاہور سے کراچی پہنچی، جہاں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے دعا کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دعا زہرا کو آج میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق دعا کا شوہر ظہیر احمد اپنے طور پر کراچی پہنچا ہے اور ظہیر کو میڈیکل بورڈ میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کراچی کی مقامی عدالت نے 25 جون کو جاری کیے جانے والے فیصلے میں دعا زہرا کے میڈیکل کے لیے بورڈ بنانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پولیس ٹیم دعا کو لینے لاہور پہنچی تھی۔ ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ جون میں مہنگائی کی شرح 21.3% ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگائی میں 13.8% اضافہ ہوا۔ شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 19.8% اضافہ اور دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 23.6% اضافہ دیکھا گیا۔ ادارہ شماریات نے کہا کہ ایک سال میں سب سے زیادہ پیاز کی قیمت میں 175% اضافہ، ٹماٹر 149 اور خوردنی تیل اور گھی 88% مہنگے ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق دال مسور 74، چنے 65، پھل 41 اور چکن 34%، جبکہ گندم 30، سبزیاں 27، دال چنا 27% مہنگی ہوئی۔
पाकिस्तान के 80 सरकारी ट्विटर अकाउंट्स बंद करने पर भारतीय नाज़िम उल अमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। ट्विटर अकाउंट बंद करने पर एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के सफारती मिशन समेत 80 ट्विटर अकाउंट बंद कर रखे हैं। इन सफारती मिशन में ईरान, तुर्की, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम इदारे शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय नाज़िम उल अमूर को बताया गया कि यह पाबंदियाँ आलमी कवायद व ज़वाबित और मालूमात तक रसाई के हकूक़ व आज़ादी राय की बुनियादी खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात के लिए टास्क सौंप दिए। वज़ीर आला की कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर अजला के इंतजामी अफसरान को ईद उल अज़हा पर फील्ड में मौजूद रहने की हदायत। ईद उल अज़हा पर बारिश के इम्कान के पेश नज़र वासा को भी एक्टिव रहने की हदायत कर दी गई। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि सफाई के इंतजामात के लिए रवा बरस ईद उल अज़हा पर 1086 गाड़ियाँ फील्ड में होंगी। गुज़श्ता बरस 480 गाड़ियाँ फील्ड में थीं। इजलास में वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि मखलूक खुदा को साफ माहौल फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। अवामी नुमाइंदे भी अपने इलाकों में सफाई के इंतजामात की निगरानी करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज शरीक हुए। इजलास में किन निकात पर तबादला ख्याल किया गया, जानते हैं काशिफ खोखर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा अजरा पेचो, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन वीडियो लिंक पर, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सोमरो, चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत, IG सिंह गुलाम नबी मेमन, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फैयाज जतोई, सेक्रेटरी दाखिला सईद मंगेंजो, कमिश्नर कराची डॉक्टर बारी, डॉक्टर कैसर सज्जाद, VC डॉक्टर सईद कुरैशी, डिप्टी DG रेंजर्स ब्रिगेडियर रऊफ शहजाद को हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस इदारों की नुमाइंदगान ने शरीकी। इजलास में सेक्रेटरी सेहत का कहना था कोरोना केसेस का ट्रेंड 24 जून से बढ़ता शुरू हुआ है। इस वक्त कुल मरीजों की तादाद 63 है, जिनमें 4 वेंटिलेटर पर हैं। कराची में हफ्तावार 24 जून से 30 जून 19% केसेस जाहिर हुए हैं। वजीर आला सिंध का कहना था कुल मरीजों की तादाद 4059 है और अस्पताल में 63 हैं। जाहिर होता है कि अस्पतालों में दाखिले की शरह कम है। हफ्तावार केसेस की तनासिब से कराची सबसे ज्यादा है। शर्की में 29%, गरबी में 21%, जनूबी 18%, कोरंगी 10%, वस्ती में 8% और मलीर में 7% है। वजीर आला सिंध ने अवाम को हिदायत की है SOPs पर अमल करें, अवाम में वैक्सीनेशन और बूस्टर लगवाए। ईद उल अज़हा और मुहर्रम के बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। इवेंट्स से पहले हमें कोरोना की शरह को नीचे लाना है। वजीर आला सिंध ने सूबे में खास तौर पर कराची में टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत दी है। अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाए और कोरोना की शरह को कम करे। अगर मेड केसेस बैठे तो शायद हुकूमत को फिर सख्त इकदाम लेने पड़ेंगे। अवाम मास्क पहने, समाजी दूरी को यकीनी बनाए, हाथ मिलाना बंद किया जाए। इजलास में फैसला हाथ धोएं और सैनिटाइजर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने वजीर आजम को रेलवे और हवाबाजी के शोबे में इस्लाहात, ट्रेनों और जहाज़ों में बिलखसूस ईद के दिनों में सफ़र के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में मुलाकात हुई है। मुलाकात सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने वज़ीर आज़म को रेलवे और हवाबाजी के शोबे में इस्लाहात, ट्रेनों और जहाज़ों में बिलखसूस ईद के दिनों में सफ़र के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से आगाह किया।
CCPO लाहौर के हुक्म पर SP सिटी इखलाकुल्लाह तारड़ की जेर निगरानी सिटी डिवीजन पुलिस का क्रैकडाउन। 24 घंटों में 122 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। CCPO लाहौर के हुक्म पर SP सिटी इखलाकुल्लाह तारड़ की जेर निगरानी सिटी डिवीजन पुलिस का क्रैकडाउन। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना की हिदायत पर जो है वो SP सिटी ने एक ही रात में जो है वो 197 मुकदमात का जो है वो दराज करवाया, जिसमें पतंगबाजी, लाउड स्पीकर एक्ट, मंशियात फरोशी, दीगर जराइम में मुलविस जो है वो तकरीबन 216 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया हो और 197 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जिस तरह से सिटी डिवीजन की बात करें तो लाहौर में जो है वो सबसे बड़ी डिवीजन सिटी डिवीजन है, जिसमें जो है वो 22 पुलिस स्टेशन है। दीगर थानों की हदूद के मुताबिक ये जो है वो एक बड़ी डिवीजन और इसमें पुलिस स्टेशन भी ज्यादा है। खासकर जो है वो जिस तरह से वजीर आला पंजाब और IG पंजाब ने एक्शन लिया था कि गदागरों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए जाएं, तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गदागरी एक्ट में। इसके अलावा लाउड स्पीकर एक्ट और दीगर संगीन जराइम में भी जो है वो मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई करने वालों में जो है वो भाटी गेट, लोहारी गेट, दिल्ली गेट, इसके अलावा जो है वो शादरा टाउन, शफीकाबाद, रावी रोड, लारी अड्डा, बदामी बाग, ये थाने शामिल है। जबकि इस्लामपुरा की बात करें तो इस्लामपुरा पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए शहरी से जो है वो 5 किलो जो है वो मंशियात बरामद की है। इसी पर DIG ऑपरेशन ने बड़ी सख्ती से कहा था कि जिस तरह से दिन ब दिन जराइम बढ़ता नजर आ रहा है तो पुलिस शायद कार्रवाइयां कम कर रही है। उसी पर एक मीटिंग की गई डिविजनल SPs की और डिविजनल SPs ने जो है वो SDPO और SHO को हुक्म जारी किया कि क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और 197 जो है वो मुकदमात दर्ज करके 216 लोगों को गिरफ्तार करके जो है वो तफ्तीशें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले की गई हैं। हाल DIG ऑपरेशन का भी यही कहना था कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जाएं और इनके मोबाइल फोन का डाटा और दीगर जो है वो आलात अगर किसी को भी चाहिए तो वो जो है वो फौरी तौर पर मेरे साथ राब्ता कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कुमारबाजी, इसके अलावा मंशियात फरोशी, जिस्म फरोशी जो है वो काबिल कबूल ना होगी। तमाम के तमाम कार्रवाई करने वाले अफसरान को DIG ऑपरेशन और SP सिटी की जानिब से जो है वो नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने तफसीलन आगाह किया। पतोकी में मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। बस उलटने से 20 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं। 11 जख्मियों को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 9 जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबर आपको बताते चलें कि पतोकी में मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। बस उलटने से 20 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन, बच्चे और मर्द भी शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। 11 जख्मियों को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई। ज़ाहिर पीर में तेज रफ्तार वैगन कंटेनर से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। हादसा ज़ाहिर पीर इंटरचेंज के करीब पेश आया। हादसा वैगन ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में थाना झाल चकिया के इलाके में कत्ल की वारदात। मौजा माड़ी इलाके में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके 50 साला जफर अब्बास को मौत के घाट उतार दिया और मौका से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। शुजाबाद के मौसा धोंदू में मवेशी चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर 92 लाख रुपए मालियत के 51 जानवर ले उड़े। मालकान ने चोरी का इल्जाम मवेशी की देखभाल करने वाले मुलाजिम पर लगा दिया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया, मुल्जिमान की तलाश जारी है।
ओकाड़ा थाना सिटी दीपालपुर के इलाके में निजी अकेडमी के टीचर की खातून से नाजेबा हरकत, मना करने पर खातून पर बदतरीन तशद्दुद किया। मुतासरा खातून ने डीपीओ ओकाड़ा और मुकामी थाने में दरख्वास्त दी। पुलिस ने ताहाल कोई मुकदमा दर्ज ना किया। खातून ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उसको इंसाफ फराहम किया जाए। ओकाड़ा पुलिस ने खतरनाक डकैत गैंग के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त रिजवान, हफीज, इमरान और आजम के नामों से हुई। मुलजमान के 2 साथी मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजमान से असलहा, मोटरसाइकिल्स और नकदी बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि फरार होने वाले मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। डीपीओ ओकाड़ा हसन इकबाल के अहकामात पर ये कार्रवाई की थी। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज, एमडी वासा गुफरान अहमद और डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान की ज़ेर क़यादत वासा हेड ऑफिस से इंसदादे डेंगी वॉक का एहतमाम किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज, एमडी वासा गुफरान अहमद और डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान की ज़ेर क़यादत वासा हेड ऑफिस में इंसदादे डेंगी वॉक का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, तफसीलन आगाह कीजिएगा। ये मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी शहबाज और एमडी वासा गुफरान अहमद, डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान की ज़ेरे क़यादत वासा हेड ऑफिस से इंसदादे डेंगी वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक का मकसद डेंगी के फैलाव को रोकना है। आगाही वॉक में डीएमडी मोहम्मद दानिश, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर सलीम अशरफ, शादिल वकार, अब्दुल रजा सईद, फखर याद भट्टू समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। वॉक में वासा मुलाजमीन और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। इंसदादे डेंगी मुहिम मौके पर लोगों में पंफलेट भी तकसीम किए गए। एमडी वासा गुफरान अहमद ने चौधरी शहबाज मेंबर सूबाई असेंबली के हमरा वासा हेड ऑफिस में सफाई और इंसदादे डेंगी स्प्रे का भी जायजा लिया है। एमडी वासा गुफरान अहमद का कहना है कि वासा के तमाम ऑफिस में सफाई के हवाले से खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। चौधरी शहबाज अहमद ने कहा, वासा अफसरान यकीनी बनाए कि छक्कों गमलों पर पानी जमा ना होने दे ताकि डेंगी लार्वा पैदा ना हो सके। अवामुन्नास से भी अपील है कि घरों में पानी की टैंकों और लीकेज वाली जगहों को फौरी मुरम्मत करवाएं। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आपने तफसीलन आगाह किया। जंबर में रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम डेंगी के हवाले से अवामी आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर राबिया खलील ने की। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तैयब जोइया से, जो इस वक्त रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर राबिया खलील के साथ मौजूद हैं। जी तैयब, क्या कहना है राबिया खलील का? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के बाद जहां सफाई सुथराई का निज़ाम गैर फाल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसी तरह जो है वो डेंगी मच्छर की अफजाइश भी होती है। इसी हवाले से रेस्क्यू 1112 तहसील पत्तोकी के ज़ेरे एहतमाम शहरियों को अवेयरनेस फराहम करने के लिए आज रैली निकाली जा रही है। इस रैली की क़यादत मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील पत्तोकी मैडम राबिया खलील कर रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं, मेरे साथ वो मौजूद हैं। मैडम शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस रैली की असल जो मकासद क्या हैं, ईद भी करीब है, डेंगी स्प्रे के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस रैली का मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत के ऊपर आज हमने इस रैली का एहतमाम किया ताकि लोगों को डेंगू के हवाले से अवेयरनेस दी जा सके। बारिशों का सीज़न है, मानसून के मौसम में जगह जगह पानी खड़े होने की वजह से डेंगू की अफजाइश होती है। तो लोगों को यही हम मैसेज भी देंगे कि डेंगू को जो ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें, पानी खड़ा ना होने दें, गमलों की सफाई करें और अपनी छतों की सफाई करें ताकि डेंगू की अफजाइश को रोका जा सके और लोग महफूज रह सकें। जी बिल्कुल, आपने रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील पत्तों की मैडम राबिया खलील की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने शहरियों से भी ये मुतालबा किया है कि जगह जगह पर जो खड़ा होता है पानी। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी की क़यादत में डीजी हेल्थ सर्विसेज के दफ्तर में इंसदादे डेंगी वॉक का एहतमाम किया गया। सूबाई वजीर ने शाहराह पर शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। इस मौके पर डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर हारून जहांगीर, डॉक्टर यूनस और महकमा सेहत के दीगर अफसरान शरीक हुए। इस मौका पर सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हदायत के मुताबिक आज सारे सूबे में इंसदादे डेंगी डे मनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब के तमाम महकमाजात डेंगी पर काबू पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की हदायत पर बहावलपुर में डेंगी डे के मौका पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया।
कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। आज डेंगू डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमा हेल्थ की तरफ से कैजर मेडिकल कॉलेज में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर थे। सेमिनार में महकमा हेल्थ और दीगर महकमों ने भरपूर शिरकत की। डेंगू बीमारी मच्छरों से फैलने वाली एक वायरस है, इससे बचने के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। सेमिनार के बाद एक वॉक का भी इत्माम किया गया। डेंगू मच्छर कम पानी, किसी बर्तन या आरजी खड़े पानी में अंडे देना पसंद करता है। घरों में पानी की टैंकियां, पुराने या नए टायर जिनमें पानी खड़ा हो, परिंदों के पानी पीने वाले बर्तन, रूम कूलर में खड़ा पानी, एयर कंडीशनर से गिरता पानी, टूटी या नल से रिसता पानी, घरों में गमले और फव्वारे, शॉपिंग बैग, खाली बोतलें और खाने पीने वाली अशिया की गली मोहल्लों में फेंकी हुई पैकिंग डेंगू मच्छर की अफजाइश में अहम किरदार अदा करती हैं। डॉक्टर खालिद महमूद रही, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, प्रिवेंटिव सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में बोल रहा हूँ। जैसा कि मीडिया पे भी शो होता है कि आजकल डेंगू का सीजन है, तो पूरे मुल्क में और खुसूसन पंजाब में इसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और खुसूसन बहावलपुर में हमारे कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब इस चीज़ में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं और हमारी वीकली 2 मीटिंग्स हो रही हैं इसके हवाले से, डेंगू के हवाले से। तो डेंगू के जो रेस्पॉन्स के लिए हमने यहाँ टीमें बनाई हैं, यहाँ हॉट स्पॉट्स हैं, उनके लिए कुछ 26,000 लोग हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वाले उनको हमने दिए हुए हैं, तो वो करते हैं। तो हमारी जो इंडोर टीमें हैं वो 413 हैं और 103 हमारी आउटडोर टीमें हैं। तो वो घर घर जाके ये हॉट स्पॉट्स देखती हैं, पूरी तहसीलों में हमारे वो हो रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा हमें ज़रूरत है अवेयरनेस की, अवेयर हो जाए कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है और इससे मामूली चीज़ों से हम बच सकते हैं कि हम अपने घरों में और इर्द गिर्द पानी को ना ठहरने दें, नमी ना ठहरने दें, ताकि यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीएचए के ज़ेर एहतमाम डेंगू से बचाव के लिए डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत डीजी पीएचए उमर जहांगीर ने की। मानसून बारिशों के पेश नज़र डेंगू से बचाव के लिए वॉक्स का एहतमाम पार्क्स और मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान शाह से। जी सलमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, पीएचए के ज़ेर एहतमाम डेंगू से बचाव के लिए डेंगू आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत डीजी पीएचए उमर जहांगीर ने की। मानसून बारिशों के पेश नजर डेंगू से बचाव के लिए वॉक्स का तमाम पार्कों और मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। डीजी पीएचए उमर जहांगीर का कहना था कि डेंगू के मामले में हरगिज गफलत का मुजाहरा ना करें। पीएचए ने मानसून में डेंगू मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए डेंगू आगाही वॉक्स का एहतमाम किया है। पार्कों और दफातर में डेंगू से बचाव के लिए आगाही मुहिम के तहत एंटी डेंगू स्प्रे और दीगर हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। वॉक में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीएचए बाबर साहबदीन, डायरेक्टर मिसबा डार और तर्जुमान पीएचए नादिया तुफैल समेत पीएचए मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आपने तफसीलन आगाह किया। फैसलाबाद में आज इंसदादे डेंगू डे मनाया जा रहा है। जिले इंतजामिया की जानिब से इंसदादे डेंगू सेमिनार का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद हुसैन, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज डेंगू डे मनाया जा रहा है पंजाब की जानिब से और फैसलाबाद जिले इंतजामिया की जानिब से भी एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। उसके बाद एक मुख्तसर वॉक भी की गई है जिसमें डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने भी शिरकत की और इसके साथ साथ जिले इंतजामिया के जो अहदेदार थे वो भी शरीक थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ, हम उनसे इसी वाले से मजीद जानते हैं। सर, डेंगू डे मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए और जो शहरी हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम? मैंने पहले भी आपसे बात की और पैगाम ये है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर हम अपनी लोकेशंस को जहां हम रहते हैं या जिन मोहल्लों में हम रहते हैं, घरों में रहते हैं या स्कूलों में या दफातर के अंदर जहां पे हम काम करते हैं, अगर हम इस्लाम के सुनहरी असूल पे काम करें और सफाई निस्फ़ ईमान को अपने ईमान का हिस्सा समझें तो आई एश्योर यू कि डेंगू का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेंगू को अगर आपने हैंडल करना है इस डिज़ीज़ के स्प्रेड से, तो यू हैव टू कंट्रोल द डिज़ीज़ एट द स्टेज ऑफ लार्वा से मच्छर बन जाएगा, दैन जो स्प्रे वगैरह होती है वो 20, 25, 30% काम करती है।
लावा की स्टेज पे जो हॉट स्पॉट्स हैं हमारे स्पेशली, या जहाँ पे वाटर पॉन्ड्स हैं, आप उनकी निशानदेही करें। और वहाँ पे मैंने महकमा फिशरीज़ को भी इंस्ट्रक्शंस पास की हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। कुछ ने सिर्फ सफाई करवानी है, और अगर कोई ऐसा पॉन्ड है कि जिसको नहीं आप कर सकते उस वक्त साफ इमीडिएट टर्म्स के ऊपर, तो उसके अंदर एक फ़िश है जिसको हमने छोड़ना है और इंशाल्लाह उसको काबू करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना डिप्टी कमिश्नर सुहेल का ये कहना है कि डेंगू डे आज मनाया जा रहा है। उसके लिए मेरा शहरियों को यही पैगाम है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, अपने घरों में टैंकी को पानी को साफ रखें। लेस्को की सब डिवीजन शादबाग के मीटर इंस्पेक्टर ने एक्सियन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। बिजली चोरी के इल्जाम पर 2 मरले के रहायशियों से पैसे बटोरने लगा। पैसे ना मिलने पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवाकर दुकानदारी अमल में लाई जाने लगी। एक्सियन बादामी बाग और एसडीओ को मुतअद्दिद बार बताने पर भी कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर अली जंजुआ से। जी मुबशिर, ये क्या मामला है? देखिए, डिवीजन बादामी बाग है, आगे सब डिवीजन शादबाग है। मुतअद्दिद शिकायत मीटर इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज करवाई गई हैं। मुतअद्दिद बार आला हुकाम को बताया गया है, उसके बावजूद ये दुकानदारी का जो बाजार है ये खत्म नहीं हो पाया, बल्कि मजीद उसमें इजाफा देखने में है। मीटर इंस्पेक्टर के 2 टाउट हैं जो लगातार फैक्ट्रियों से रिकवरी भी कर रहे हैं, गरीब साइलिन के नाक में दम भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिसका 2 मरले का घर है उसको 3 लाख का बिल, 2 लाख का बिल, 1.5 लाख का बिल, और उसके साथ साथ ये भी आपको इतला किए चलूं, फिर उन्हीं जो बिजली के बिल आते हैं उन्हीं बिलों पे ये दुकानदारी कर रहे हैं। महकमा सोया हुआ है, बहुत बार हिलाने की कोशिश की है, उठाने की कोशिश की है, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। एक्शन को आगाह किया है, एसडीओ को आगाह किया, उसके बावजूद जो है ना उसके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। उसकी खास वजह यह है कि ये मीटर इंस्पेक्टर कमाई करके एक्शन और एसडीओ दोनों को दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर अली, आपने तफसीलन आगाह किया। पीएचए के ज़ेर एहतमाम डेंगू से बचाव के लिए डेंगू आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत डीजी पीएचए उमर जहांगीर ने की। इस मौके पर डीजी पीएचए ने कहा कि डेंगू के मामले में हरगिज़ गफलत का मुजाहरा ना किया जाए, डेंगू आगाही दी जाए। आगाही मुहिम के तहत एंटी डेंगू स्प्रे और दीगर हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। शहरी डेंगू मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों और घरों में पानी जमा ना होने दें। हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में सरगोदा में अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया। डिवीजन के 4 जिलाई और तहसील हेडक्वार्टर्स पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ मुनक्किद की गई। जिला सतह पर डिप्टी कमिश्नर्स जबकि तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की निगरानी में कचहरियाँ मुनक्किद हुई। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने जिला हेडक्वार्टर में सरगोदा पर सरगोदा पर जिला काउंसिल हॉल में मुनक्किदा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में खुद साइलिन के मसाइल सुने और उनकी शिकायत पर मुतल्लिका रेवेन्यू अफसरान को मौका पर तलब करके बाज पर्स की। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 पिंडी घेब में सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी घेब एजाज अब्दुल करीम थे। इस मौके पर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर ताहिरा शाहीन अफजल समेत दीगर मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मच्छर से पैदा होने वाला डेंगू एक खतरनाक मर्ज है, जिसका खात्मा हमारी आने वाली नस्लों की सेहत का ज़ामिन है। डेंगू से बचाव के लिए हम सबको अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखना होगा। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में यंग नर्सेज फेडरेशन पंजाब की जानिब से इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी और समीना नाज के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अंसर बलोच से। जी अंसर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में, जहाँ पर यंग नर्सेज के इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे साथ उम्मीदवार मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मीडिया वालों ने हमें टाइम दिया, और उसके बाद ये कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक तारीख रकम हो रही है पंजाब के अंदर। पंजाब पूरे के अंदर फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहे हैं जो कि BVH के अंदर स्टार्ट हुए हैं, और ये पंजाब यंग नर्सिंग फेडरेशन और YNA PNA के दरमियान मुकाबला हो रहा है।
تو اس کے ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ لطیف قریشی ہیں پنجاب یونین نرسنگ فیڈریشن کے، اور YNA کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ سمینہ ناز ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی پولنگ جا رہی ہے، بڑی خوشی کا سمے آج وکٹوریا کے اندر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ ہماری نرسز کے لیے ایک بہت اچھا ثابت ہوگا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ انصر بلوچ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیج کوٹ میں مویشی منڈی لگ گئی، جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شہری منڈی جانور خریدنے کے لیے تو آتے ہیں مگر جانور کے دام سن کر خالی ہاتھ لوٹ جانے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے خالد ڈوگر سے۔ جی خالد، بیپاری جانور مہنگے ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، ڈیج کوٹ فیصل آباد روڈ پر موجود ہے جہاں پر جانور کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خریداروں سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی ابھی یہاں سے گزرے تھے تو سوچا کہ یہاں پہ کچھ ریٹس کا پتہ کیا جائے۔ میں ابھی آ کے دیکھا ہے یہاں پہ تو ہاتھ ہی نہیں لگ رہا، قربانی کے جانوروں کے اتنے تو ریٹس مانگ رہے ہیں، اور جسٹ بیکاز آف ان کا بھی نیریٹو ٹھیک ہے کہ انفلیشن بڑھ چکی ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے اور حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جانور پالنے کے لیے چارہ ونڈا یہ چیزیں مہنگی ملتی ہیں، پھر ان کی پرورش کرتے ہیں۔ جہاں جانور آپ کو 70-80 ہزار روپے میں آپ کو دستیاب ہوتا تھا، وہی جانور آپ کو 1,80,000 90,000 2 لاکھ تک اس کی آسکنگ پرائز ہے۔ اب شہری پریشان ہے کہ ہم قربانی کہاں سے کریں، بجٹ وہیں کے وہیں ہے، تنخواہیں وہیں کی وہیں ہیں، لیکن جو قربانی کی دسترست ہے وہ عام شہری کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی جان جانور پٹھا بھی مہنگا ہوا، کھادا بھی مہنگی ہے، ماشاءاللہ نواز شریف صاحب نے ہر چیز مہنگی کرتی ہے کہ وہ کشمیری 550 روپے ماڑا بندہ مزدوری کرے کہ تو کھائے گا۔ جانور گھی تو نہیں کھاتے، جانوروں کے بھی کھونے پائی جن جہاں پر خریداروں کو کہنا کہ قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی قیمت سن کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ پہلے جو جانور تھا وہ 70-80 ہزار کا تھا، وہی جانور 1.5-2 لاکھ روپے کا آ رہا ہے، اور وپاری کا کہنا ہے کہ ہم ان کی قیمت اس لیے زیادہ رکھی ہے کہ ان کو ہم نے پورا 2 سال پھلوں کے بادشاہ آم کی پاکستان ایسوسی ایشن دبئی میں نمائش۔ کونسل جنرل آف پاکستان برائے دبئی اور شمالی امارات حسن افضل کی سرپرستی میں پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کے آڈیٹوریم میں نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ مینگو فیسٹیول کا افتتاح تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے رواداری متحدہ عرب امارات شیخ نہان بن مبارک النہان نے کیا۔ اس موقع پر مختلف ممالک کے سفارتکار، اعلیٰ سرکاری حکام، بزنس کونسل کے نمائندے، غیر ملکی معززین اور پاکستانی برادری کے سرکردہ افراد بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل حسن افضل خان نے کہا کہ اس 2 روزہ فیسٹیول کا مقصد تجارت کے مواقع کو فروغ دینا اور دنیا بھر میں پاکستانی آم جو ذائقے میں ثانی نہیں رکھتا کی برآمد کو فروغ دینا ہے۔ تقریب میں پاکستانی آموں سے تیار کردہ پکوان بھی فراہم کیے گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔